नमस्कार। कथाटा बड़ गंभीर आज्ञा, अभियोगटा बड़ संगीन। आज नारद प्रेस रु फोन आसथिला। ब्रह्मा सार को निद भांगी जाइछि। उठू उठू फास्ट रे कली सेना को अभियोगटा ऊपर थिला। सार को हाथ रे पड़ीगला। सेडा देखिकी सकाळु सकाळु चा खटी रे ब्रह्मा सार पूरा रागी निया बाण आरंभ रे 3 जनक नारे संगीन अभियोग, तापरे अन्य मानक कथा बुझा जिवो। सर्वप्रथमे जम को नोटिस करा जाइछि कि कारण दर्शाओ जे कहीं तुम विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जीव नाही। प्रथम कथा है तुम लेटेस्ट गैजेट नोटिफिकेशन देखि अच्छो कि नहीं। एबे कली जुग चलछि बोली जानिछ ना नहीं। आ कली जुगर नियम विषय रे तुमको लेटेस्ट खबर अच्छी ना नहीं। जदि हाँ ताले सबु जाक कथा करिछ तापई तुमको दंड दिया जीव ना नहीं। जदि नहीं ताहले तुमको काहे की जगह खाली करा जीव नहीं। यार उत्तर किछि दंड भितर देबाकू हेबो, जहाँ पृथ्वी हिसाब रे 30 दिन प्राय हेबो। नहेले तुमको तुम पोस्ट रु बिना नोटिस रे बहिष्कार करा जिवो। एमती लिखिले ब्रह्मा सार जमू को कारण दर्शाओ नोटिस देइछंती। विषय हला ब्रह्मा सार जो नोटिस देइछंती सेइथिरे से तन तन करी गोटे गोटे पर्याय रे सबु विषय लिखिछंती। कली जुगर नियम कौन आउ जम महाराज कौन करिछंती, कौन करा जिवा कथा से विषय से पचारछंती। से कहले जे प्रथम रे प्रश्न नंबर 1 हला जे कली जुगरे जेउ माने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नारी संहार, प्रतारणा, मिथ्या वचन, धुआं बाण, चोरी, ठकई इत्यादि इत्यादि अनेक दुष्कर्म कुकर्म करिवे सेमानकु सेठारे पुरस्कृत करा जिवो। ता सहित सेमाने जेतले एठाकु तुम पाखु आसीबे सेतेबेले तमे तांकु रावण मेमोरियल पुरस्कार देई छाड़िबो बोली नोटिस हेछि। ये होछि कलिजुगर नियम आधारित नोटिस। तमे किंतु ताहा पालन करूना। एमिति कि सेठारे ही सेमानकु सीबीआई, विजिलेंस, इंटेलिजेंस ये सब लगेई आउर अनेक जाल रे फसई दंड दिया जिवा व्यवस्था सब सृष्टि करूछ सेठी मर्त्य। पुणी एठाकु आसिले परे तांको ऊपर विचारणा करिगिरी कागु कुकुर, कागु घुसुरी, कागु बिलुआ तो आ कागु चुचुंद्रा भली सब जन्म दे पुणी ताऊ छाड़ुछ मर्त्य। द्वितीय से अभियोग लिखिले जे जेउ माने मर्त्य रे सत्मार्ग रे चलिबे सेमानकु परिहास, बेखातिरी, अपमान, दंड विधान ये सब करा जाउथवा सुनिया मिलुची पृथ्वी पृष्ठ रे। सेमानकु सेठारे से जहाँ करुचंदी ये सब कलिर नियम अंतर्भुक्त अच्छी से सब तो ठीक अच्छी। तमे सेमानकु आनिबा परे तांकु विभिन्न प्रकार एठे प्रश्न पचरा उचरा करी तापर जेतले पृथ्वी पृष्ठ को पठौच काकु उल्लुक, काकु गध, काकु हड़ा बलद एम सब जन्म देकी छाड़ुच। ये कलिर नियम अंतर्भुक्त नुह। तृतीय से पचारे जे निरीह नारी मानकु जे धर्षण करुछि सेमानकु सुरक्षा देबा व्यवस्था करुछन्ति मनीष माने, जहाँ अति उत्तम बहुत भल चलछि। सेटे कलिर नियम आधारित चलछि। तमे किंतु सेमानकु एठी आनिकी तेल कड़ाई रे पकेकी भाजुच, जहाँ कलिर नियम अंतर्भुक्त नुहे। अच्छा, चतुर्थ रे कहिले जे अनैतिक कार्य करी जेउ माने टंका अर्जन करुछन्ति, जेउ माने लुंठन, प्रतारणा, मिथ्या विभिन्न प्रकार ठकई भंडई करी जो मैंने टंका अर्जन करुँच मर्त्य सेमान सहित हाथ मिलई व्यवस्था चलाउछन्ति सेमानकर व्यवस्थापक गण कौटे कली मर्त्य। तो ये गुड़ाक है कलिर नियम अंतर्भुक्त जे अन्याय, अनीति, दुर्नीति जो मैंने करेंगे सहित हाथ मिलैकि जो मैंने व्यवस्था चलाउछन्ति से चलिए। यहाँ हूँ कलिर नियम अंतर्भुक्त। तमें किंतु सेमानकु जो मैंने ये सब करुँच से आसला नर्क कुंड रे पकई दुर्गंध करोच। पंचम लिखिले जे लांचुआ मिछुआ ठारू भाग नहीं लोकंकु विभ्रांतिकर न्याय देवा व्यवस्था करिसेंति मनीष माने, जहाँ कलिर नियम रे लेखा जाइछि। तमे किंतु सेमानकु एठाकु आसिया परे चेंक देई फोटका करुच, जहाँ कलिर नियम अंतर्भुक्त नुहे। षष्ठ लिखिले जे आम नाम नहीं अर्थात आम नाम भगवान हो विष्णु, भगवान विष्णु हूँ, ब्रह्मा हूँ, जो भगवान को नाम नहीं मिछ कथारे मिछ प्रवचन देई
ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଟା କଳିର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଠକ ଭଣ୍ଡ କହି କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଅପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଷଡ଼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ସବୁ ବଖାଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଏ କଥା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ ଆମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ସବୁ ଗୁଜବ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଉଲଗ୍ନ କରି ବାରଦାଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛ ବାରଜଗତ ବୁଲାଉଛ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତମରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର କି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ଭୂଷିତ ଘଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଉପାଧି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରି ଗୋଟେ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିମାନବ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାମ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାରେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରଉଛ। ଏସବୁ କଥା କଳିର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଯେଉଁ କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କରୁଛ ଆଉ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ବିପରୀତ ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯମଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ କଳି ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ ନ ରହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ କେମିତି। ତେଣୁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ଦେବ, ନହେଲେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହକ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌକାଜ ନୋଟିସ୍ଟା ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯମ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତା'ର ଉତ୍ତର 30 ଦିନ। ଆମ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ 30 ଦିନ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ପଳାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନକୁ। ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଆମର କେତେ ଯୁଗ ପଳାଇବ। ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଦଣ୍ଡ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ଆଉ 2 ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଳି ଆଗକୁ ଅଛି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଦରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯମଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଯେତେ ଖରାପ କାମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ କଳିରେ ଯମ ସେସବୁ ନ ମାନିକି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗ କି ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ସେସବୁ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ କଳି କେମିତି ହେଲା। ତ କଳି ସେନା ଯେଉଁମାନେ କଳିକୁ ପଠାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଧୃଷ୍ଟତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଦେଇ ପଠାଇଲ କାହିଁକି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯମଦେବ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକରି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ତାପରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି ଆପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ବସି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଳିଯୁଗ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ରାମଙ୍କୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆଉ ବାକି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଯେ କାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟମାନେ କାହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପଠାଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାସାର।